خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان کی یہ روح پرور نشریات، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں 1-1.5 گھنٹہ، اور چاہتے ہیں کہ اس 1-1.5 گھنٹے میں ہم زیادہ سے زیادہ اس موضوع کا یا اس گفتگو کا احاطہ کر سکیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ میرے آقا میرے آقا آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے استغفار، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے آپ کے ہم سب کے محترم حضرت علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ رمضان المبارک جو ہے وہ یقیناً نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اس کی جو اسپیشلٹی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں توبہ و استغفار لوگ کرتے ہیں، اور حکم بھی دیا گیا کہ اس میں توبہ بھی قبول ہوتی ہے، استغفار بھی قبول ہوتی ہے۔ مانگنے والا مانگے، گناہوں سے آزادی اس کو ملتی ہے، لیکن صدق دل کے ساتھ اس مہینے کی اہمیت کو، اس کے لمحات کو، اس کی ساعتوں کو، اس کی راتوں کو، اس کے دن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب، استغفار اور رمضان ایک کنیکشن ہے، لیکن پہلے بنیادی طور پہ استغفار کیا ہے، اس پر کچھ کلام ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ استغفار باب استفعال سے مصدر ہے۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بخشش طلب کرنا اور مغفرت طلب کرنا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں استغفار کی کثرت سے فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گناہ سے استغفار ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ چاہے آپ مرتکب معصیت ہوں تب بھی استغفار کریں، چاہے آپ نیکی کریں یا نماز پڑھیں تب بھی استغفار کریں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم عبادت کرتے بھی ہیں تو ہم عبادت کا حق کما حقہ ادا نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کس نے کی ہوگی؟ اللہ۔ لیکن آپ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ما عبدنا حق عبادتک، کہ اے ہمارے رب، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو جب نبی کریم یہ فرما رہے ہیں تو میری اور آپ کی عبادت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، سید الانبیاء ہیں، اس کے باوجود آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ مثلا آپ وضو فرماتے، اب وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، نبی کریم وضو کرنے کے بعد استغفار فرماتے۔ اللہ۔ آپ نماز ادا کرتے، نماز ادا کرنے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ پڑھتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 بار جو ہے وہ نبی کریم نماز کے بعد استغفار کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شاید استغفار جو ہے وہ صرف گناہ کے بعد ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ پھر جو استغفار ہے شبیر بھائی، آج ہم سب کو من حیث القوم بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہم میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے لذت ایمان کو نہیں چکھا۔ یعنی مسلمان کے بیٹے ہیں، نسل در نسل مسلمان ہیں، 25-30 سال عمر کے گزار دیے، 50 سال گزار دیے، لیکن ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، نماز کی روحانیت، نماز کا مزہ وہ نہیں پتہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو دل ہیں ان دلوں پر ایک تہ جم چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں عبادت کی حلاوت اور عبادت کی لذت اور اس کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو ہم جہاں جہاں موجود ہیں انفرادی طور پر یہ عزم صمیم کریں کہ روزانہ ہم نے کم از کم 100 بار استغفار پڑھنا ہے۔ اچھا، استغفار کیا پڑھنا ہے؟ 2 طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پورا پڑھ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں۔ اور میں یہ بات آپ کو دعوے سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آج شروع کریں،
3 दिन गुजारे आप, रोज़ाना आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है। उसके बाद आप गौर करें कि आपको रोज़े में कैसी रूहानियत मिल रही है। आप गौर करें कि आपको नमाज में कैसी रूहानियत मिल रही है। उसकी एक वजह है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन उन चीज़ों में ज़रर होता है, खौफ की बिना पर हम उसे छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर सांप है, जी। अब सांप बहुत खूबसूरत हो तब भी आप उसे नहीं पकड़ेंगे। उसकी वजह क्या है कि आपको पता है कि ये डंक मार लेगा, जिसकी वजह से मेरे जिस्म की मौत हो जाएगी। हाँ। आप 2 दिन से ना सोए हों, एक बेहतरीन रूम में ऐसी चलाकर अंधेरा करके बिस्तर लगा के आपको कहा जाए सो जाओ, हाँ। और एक बिच्छू छोड़ दिया जाए, हाँ। आपको जितनी मर्जी नींद आ रही हो, आप उस बिस्तर पे सोने के लिए नहीं जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि आपको पता है कि बिच्छू का काम है डंक मारना, उसने डंक मार लिया तो मेरे जिस्म की मौत हो जाएगी। इसी तरह मुसलमान जो होगा, यानी कामिलुल ईमान मोमिन होगा, उसके ईमान का तकाजा ये है कि उसे इस बात का खौफ होगा, जब वो गुनाह की तरफ जा रहा होगा तो उसे इस बात का खौफ होगा कि इस गुनाह की वजह से मेरी रूहानियत की मौत ना हो जाए। हाँ। यानी जिस तरह जिस्म की मौत है, इसी तरह रूहानियत की मौत है। हाँ। तो जब उसे लज्जाते इबादात मिल रही होंगी, तो अब अगर गुनाह की तरफ वो जाने भी लगेगा तो रुक जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस गुनाह को करने की वजह से मैं वो जो रूहानी मज़े ले रहा हूँ वो ख़त्म ना हो जाए। हाँ। तो जब उसका खौफ होगा तो वो उससे अपने आप को बचा लेगा, और ये कैफियत पैदा होगी इस्तिग़फ़ार से। सही। एक बात और कि हमारे यहाँ बाज़ लोग इस्तिग़फ़ार को उस तरह अहमियत नहीं देते। हालांकि इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप मुस्तक़िलन इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाले बन जाएं तो आप मोहताज नहीं रहते। क्या बात। आपको ना आमिलों के पास जाने की ज़रूरत है, ना मालदारों के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत है। हर चीज़ का हल, यानी अगर कोई पूछे कि मुझे हर मसले का हल बताएं, तो वो हर है इस्तिग़फ़ार पढ़ना। वाह। इसकी मिसाल मैं आपको दूं, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। आपके पास एक शख्स आया, उसने आकर अर्ज़ की कि बारिश नहीं हो रही, तो आप कुछ बताइए कि बारिश बरस जाए। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। दूसरा शख्स आया, उसने आकर अर्ज़ की कि मैं तंगदस्त हूँ, कुछ ऐसा बताइए कि मेरी तंगदस्ती दूर हो जाए। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। तीसरा शख्स आया, उसने कहा मेरे यहाँ औलाद नहीं है, कुछ बताइए कि औलाद हो जाए। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। चौथा शख्स आया, उसने कहा कि खेती बाड़ी नहीं हो रही और कोशिश कर रहे हैं, ज़मीन से पैदावार नहीं हो रही, कुछ बताइए। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। आपके एक मुसाहिब वहाँ पर बैठे हुए थे। जब वो चारों लोग चले गए तो हज़रत हसन बसरी से पूछा कि 4 मुख्तलिफ़ लोग 4 मुख्तलिफ़ मसाइल लेकर आए और आपने हर एक को फरमाया कि इस्तिग़फ़ार पढ़ें, इसकी क्या वजह है? तो आपने फरमाया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, वो बहुत बख्शने वाला है। उसके बाद रब ने फरमाया युरसिलिस समाआ अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर दाइमन जो है वो मुस्तमिरन बारिश नाजिल फरमाता है। तो जो पहला मेरे पास शख्स आया था उसने बारिश के लिए कहा था, तो इस्तिग़फ़ार के बाद ही अल्लाह ने फरमाया युरसिलिस समाआ अलैकुम मिदरारा, तो उसे मैंने इस्तिग़फ़ार बताया। उसके बाद जो दूसरा शख्स मेरे पास आया तो उसके बाद अल्लाह ने फरमाया युरसिलिस समाआ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन, और वो तुम्हारी मदद फरमाता है मालों के साथ। तो उसने आके तंगदस्ती की बात कही थी, तो मैंने इस्तिग़फ़ार बताया कि तुम इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हें माल अता फरमाएगा। उसके बाद तीसरे शख्स ने आकर कहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है, तो अल्लाह ने फरमाया कि वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना, कि वो तुम्हें औलाद अता फरमाता है। तो मैंने उसे कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह तुम्हें औलाद अता फरमाएगा। और चौथे ने आकर कहा कि ज़मीन की पैदावार हो जाए, तो इसी में अल्लाह ने फरमाया कि वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, कि वो तुम्हें बागात और नहरें अता फरमाता है। तो उसे भी मैंने इस्तिग़फ़ार बताया ताकि वो इस्तिग़फ़ार पढ़े और उसकी ज़मीन से पैदावार हो जाए। गोया कि 4 मुख्तलिफ़तुल मसाइल लोग आए और आपने सिर्फ उन्हें इस्तिग़फ़ार बताया। इसी बिना पर सूफिया के यहाँ जब कोई सालिक आता है, आजकल जो हमारे यहाँ सूफ़ी बने बैठे हैं उनके यहाँ तो मुद्दतें बीत जाती है, वो अपने मुरीद को इस्तिग़फ़ार पढ़ने का नहीं कहते, इस्तिग़फ़ार पर नहीं लगाते। पहले क्या होता था, अगर कोई सालिक आता था तस्बीह थमा देते थे, चलो भाई रोज़ाना 1000 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। पहले ये तो काम कर, पहले ये काम करे, क्योंकि उनके यहाँ मकसद यही होता था कि अपनी ज़ात के करीब करना मकसूद नहीं होता था, रब के करीब करना मकसूद होता था, खुलूस होता था। तो वो इस्तिग़फ़ार पर लगा देते थे। और आज के दौर में शब्बीर भाई, मैं आपको ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, तजरबतन भी अर्ज़ कर रहा हूँ, मुशाहदतन भी अर्ज़ कर रहा हूँ, सुकून चाहिए तो वो 2 चीज़ों में, नंबर 1 तस्बीह, नंबर 2 मुसल्ला। इसके अलावा दुनिया में कहीं सुकून नहीं।
اگر آپ اطمینان والی زندگی چاہتے ہیں آپ تسبیح اور مصلی تھام لیں. تسبیح اور مصلی تھامنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں. دنیا کے اپنے سارے معاملات کو جاری رکھیں لیکن آپ کی تسبیح ساتھ چلتی رہے. واہ واہ. جس کی تسبیح ساتھ چلتی رہے گی وہ پرسکون لائف گزارے گا. استغفار آپ پڑھتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور مصلی تھامنے سے مراد کیا ہے کہ فرائض کے علاوہ آپ زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ مصلی پہ گزاریں. کیا بات. جب آپ آدھا گھنٹہ مصلی پہ گزاریں گے چاہے آپ مراقبہ کریں چاہے آپ تلاوت قرآن کریں چاہے آپ کسی دینی کتاب کا مطالعہ کریں یہ آدھا گھنٹہ آپ کے 24 گھنٹوں کو منور کر دے کیا گا. بات تو لب لباب یہ ہوا کہ استغفار دل کے زنگ کو دور کرتا ہے دل کو منور کرتا ہے ذات پر سکینے کے نزول کا سبب بنتا ہے. دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. تسبیح چلائیں دنیا آپ کی چل پڑے گی. وسلم